नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर जून 20 रे ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 12 नुहे बरम 20 तारिख में ओडिशा गस्तर आसबार कार्यक्रम रही। एने राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी सूचना देइछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में ओडिशा रे बीजेपी सरकार प्रथम वार्षिक पालन उत्सव में जोगदेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 20 तारिख में ओडिशा गस्तर आसिबे। परवर्ती खबर पीएम आवास घर पर मिलिबो मागणा बाली। हाँ आज्ञा घर तैयारी 2 ट्रैक्टर बाली देवे राज्य सरकार। एने गणमाध्यम को सूचना देइछन्ते राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। सेपटे बाली उठाण व्यवहार हेबाकुथिबा गाड़ी एसओपी होइथिबा कहिसन्ते राजस्व मंत्री। परवर्ती खबर फुलबाणी मेडिकल कॉलेज उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। शनिवार दिन प्राय 11टा बेले मुख्यमंत्री मादिकुंदा स्थित रिजर्व पड़िया अवतरण करथिले। या परे फुलबाणी सहर उपखंड तिलकपड़ा ठारे नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज को जाइथिले। सेठारे से मेडिकल कॉलेज उद्घाटन करिबा परे महाविद्यालय प्रेक्षालय रे आयोजित एक सभारे डाक्टर नर्स और अन्य कर्मचारी को उद्बोधन देइथिले। परवर्ती खबर चारिधाम यात्रा पहुंचले 22 लाख श्रद्धालु। गला 83 तीर्थयात्री जीवन। सेपटे उत्तराखंड रे चली चारिधाम यात्रा। ए नहीं जमी भक्तों भिड़। जून 5 तारिख में केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनेत्री रे भक्तों संख्या 22,20,042 रही सूचना मिली। गुरुत्वपूर्ण कथा होची तीर्थयात्रा 83 जन भक्तों मृत्यु घटी। तेबे हार्ट अटैक एवं हाई अल्टीट्यूड कारण भक्तों मृत्यु होता शुणा मिलूँ। तेबे केदारनाथ रे सर्वाधिक 38 श्रद्धालु जीवन जाइछि। परवर्ती खबर सस्पेंड हेले 5 कनेस्टेबल। कार्यर अवहेला अभियोग सेमानकु निलंबन करा जाइछि। उक्त कनेस्टेबल माने जिलापाल आवासिक कार्यालय कार्यरत थिले। कार्यर अनियमितता सांग को मनमुखी भाव ड्यूटी करने नहीं अभियोग आसीथिला सेमानक नारे। आउ बारंबार तागिद सत्वे ड्यूटी को सेमाने गुरुत्व देउ नथिले, जहा फल बालेश्वर एसपी सेमानकु कार्यर निलंबन करिथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर रथयात्रा परिचालना पे मंत्रिस्तरीय कमिटी गठन। श्रृंखलित रथयात्रा परिचालना पाई उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा अध्यक्षतार गठन होइछि कमिटी। कमिटी अछंती 4 मंत्री सहित आईन विभाग प्रमुख सचिव, आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग, गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र, परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना एही कमिटीर सदस्य अछंती। सेहीपरि आईन विभाग प्रमुख सचिव को कमिटीर आवाहक भाव दि जाइछि दायित्व। परवर्ती खबर सुना किणवाक चाहूथिबा लोकंक पई बड़ खबर, कारण कमिला सुना दाम। जून 7 अर्थात शनिवार कमिछि सुना दाम। 24 क्यारेट सुनार दाम 10 ग्राम को 97,970 टंका रही। गतकाली यह 99,600 टंका थिला। एथिरे 1,630 टंका ह्रास होईछि। सेहीपरि 22 क्यारेट सुनार दाम 10 ग्राम को 89,800 टंका रही। गतकाली यह 91,300 टंका थिला। एथिरे 1,500 टंका ह्रास होईछि। यह सहित 18 क्यारेट सुनार दाम 10 ग्राम को 73,480 टंका रही। गतकाली यह 74,700 टंका थिला। एथिरे 1,200 टंका ह्रास होईछि। परवर्ती खबर राज्य में बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट गड़ुछि 70 लाख गाड़ी। आउ एभली गाड़ी उपरे 10,000 टंका जरिमाना व्यवस्था रही। तथापि खिलाफकारी भय रहुनी। एभली गाड़ी चलाचल द्वारा निर्गत गैस फुसफुस कर्कट को डाकी आणुछि, जहाँ एबे समस्तों पलटिछि चिंतार कारण। सेपटे मोटरयान आईन अनुଯାयी नुआ गाड़ी लगी वर्षे जाए प्रदूषण सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं, किंतु वर्षे पर प्रति 6 मास व्यवधान पीयूसी नेबा बाध्यतामूलक। एथिरे खिलाफ कले 10,000 टंका पर्यंत जरिमाना आदायर प्रावधान रही। परवर्ती खबर आसिला रथ उपकरण बिक्रीर नुआ एसओपी। चलित वर्ष 2025 रथ उपकरण बिक्री निमंते नुआ एसओपी जारी करिछि श्रीमंदिर प्रशासन। एथि सहित नुआ दर मध्य निर्धारण होईछि। बड़ ठाकुरଙ୍କ तालध्वज रथर चक पिछा दाम 2 लाख टंका। देवी सुभद्रा दर्पदलन रथ चक पिछा दाम 1.5 लाख टंका और श्री जगन्नाथ महाप्रभु नंदीघोष रथ चक दाम 3 लाख टंका रखा जाइछि। सेहीपरि गुज अनसुआरी गोटा पिछा दाम 15,000 टंका रही। प्रभा पिछा दाम 25,000 टंका रही। जेतेबेले कि प्रत्येक रथर गोटे लेखाएं चक किणिले दाम 6 लाख टंका स्थिर करा जाइछि। आवेदनकारी निर्धारित फी दे आवेदन करिबा परे यह उपरे विचार करी श्रीमंदिर प्रशासन पदक्षेप नेब बोली एसओपी जना पड़िछि।
ତେବେ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଦେଲେ 151 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦାନ କରିବା ସବୁଠୁ ମହତ କାମ। ଏହି ମହତ କାମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଆଲମା ମୋଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୁମ୍ବାଇକୁ 151 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆଇସିଟି ଇତିହାସର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁଦାନ। ସେପଟେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ 1970 ଦଶକରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଆଇ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସ୍ବିଆଇ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 8 ଜୁନ୍ 2025ର ମରମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ୟୋନୋ ଲାଇଟ୍, ୟୋନୋ ବିଜନେସ୍, ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସୂଚନା ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ କମିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର। ଅତ୍ୟଧିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। 2011-12ରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ 27.1% ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ 2022-23ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 5.3%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 11 ବର୍ଷରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ 27.1%ରୁ 5.3%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ତେଣୁ 27 କୋଟି ଲୋକ ଅତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ପାଇଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 18.4%ରୁ 2.8 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 10.7ରୁ 1.1%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆପ୍। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହି ମୋବାଇଲ ଆପ୍। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଭକ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଟି ନୀତି ବିଷୟରେ ନିର୍ଭୁଲ ସୂଚନା ପାଇବେ। ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆପ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଅଲୱାରର MIES ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ESIC ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଆଇସିୟୁ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଘଟିଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଏକ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ୱାର୍ଡ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରନୱେ। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ GMR ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନୱେ 10/28ରୁ କୌଣସି ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ବ୍ରେକ୍ ମନସୁନର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ। ଅସହ୍ୟ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ କଲବଲ କରୁଛି ଗରମର ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କକୁ ମିଳିଲା ଲାଇସେନ୍ସ। ଏଲଏନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ମାଲିକାନା ଅଧିନ ଅନୁଭୂତ ସାଟେଲାଇଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏଲ1 ଜାରି କରିଛି। ଭାରତରେ ସାଟେଲାଇଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇସେନ୍ସ ହାସଲ କରିଛି। ସେପଟେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ମୋବାଇଲ ପର୍ସନାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବାୟୋ ସାଟେଲାଇଟ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପାରିକ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘୋଷଣା ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେବ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ। ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ 2026 ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଟାକ୍। ଅପରେସନ ସ୍ପାଇଡରର ଜବାବ ମିସାଇଲ ଦେଇଛି ରୁଷିଆ। ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 40ରୁ ଅଧିକ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି ରୁଷ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନସାରା ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 855 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କଲେ ଅଭିନେତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ଧେରସ୍ଥିତ 2.39 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ପ୍ଲଟକୁ 855 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ମାଲିକାନାଧୀନ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ପାନଥିଅନ ବିଲ୍ଡକନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଓ ତୁଷାର ଇନଫ୍ରା ଡେଭଲପର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏନଟିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଓ କ୍ଲାଉଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ନାମକ 2ଟି କମ୍ପାନୀ କିଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କାନାଡାରେ ଆସନ୍ତା 15ରୁ 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ G7 ସମିଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି।
ସେ ସେଠାରେ ନବନିର୍ବାଚିତ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେପଟେ G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କାନାଡା ପ୍ରତିପକ୍ଷ କାର୍ଣ୍ଣି ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକରେ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। ତାହା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମୋଦନ। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 2025-26ରୁ 2029-30 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ 6,100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଥିପାଇଁ 1,100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଭିତରେ ମସ୍କଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେରିକାରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ଆଉ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ମସ୍କ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ 80% ଲୋକ ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମସ୍କ ଏକ୍ସରେ ଦ ଆମେରିକାନ ପାର୍ଟି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ 2,400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି। ସେପଟେ 2023 ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ସକ୍ରିୟ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଜାରେ ଭାରତୀୟ ବିସ୍କୁଟ କମ୍ପାନୀ ପାଲେ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 5 ଟଙ୍କିଆ ପାଲେଜି ପ୍ୟାକେଟ ଗାଜାରେ 2,400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ବିସ୍କୁଟ କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ 500 ଗୁଣା ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି ଗାଜାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା। କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ପୂର୍ବତନ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କୁଲୁ ଭୂୟାଁ ଏବଂ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଟୁଟୁ ପ୍ରଧାନ ଦଳ ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ 5,000 ଟପିଲା କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ କୋଭିଡ-19 ମାମଲା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାରଣ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 5,364ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାହା ସହିତ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 764ଟି ନୂତନ ମାମଲା ଏବଂ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ୟାମ୍ପସ ତମ୍ବାଖୁମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ବେଧଡ଼କ ତମ୍ବାଖୁ ବିକ୍ରି ଓ ସେବନ ଚାଲିଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ତମ୍ବାଖୁ, ସିଗାରେଟ ଓ ମଦ ସହ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ବହୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଭଳି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତି 11ଟାରେ ଗାଜିଆବାଦ ଥାନାକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀର କୋଟୱାରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଫୋନ ଆସିଥିବା ଟ୍ରାକିଂରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରଖିଥିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ଅନ୍ତୋଦୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥରାଶି। କମିଲା ଅନ୍ତୋଦୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଗରିବଙ୍କୁ ନୂଆ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେଡି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନ୍ତୋଦୟ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାକୁ କାହିଁକି ହ୍ରାସ କରାଗଲା, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 12 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିବ ମାଗଣା ଘର। ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ମୋହନ ସରକାର। ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 12 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସରକାର କରିବେ ସାମିଲ। ଏନେଇ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ସୂଚନା ଦେଲେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପରାମର୍ଶଦାତା। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସିମଲାର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସୋନିଆଙ୍କର ସେପରି ବିଶେଷ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ
नियमित स्वास्थ्य परीक्षा पर हस्पिटाल को निया जाइछि। परवर्ती खबर फुलबाड़ी में 100 सीट विशिष्ट मेडिकल कॉलेज हस्पिटाल शुभ उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। सेपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज कंधमाल जिला गस्त कर फुलबाणी 100 सीट विशिष्ट सरकारी मेडिकल कॉलेज और 650 शଯ୍या विशिष्ट हस्पिटाल शुभ उद्घाटन करने सहित जिलार विकास पर प्राय 750 कोटी टंका मूल्यर विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर शुभ उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंति। परवर्ती खबर आयुष्मान कार्ड मागଣା स्वास्थ्य सेवा मिलु नथिबा अभियोग। एही कार्ड अनेक गरीब खटिकिया दिन मजुरिया लोकंको मागणार स्वास्थ्य सेवा मिलु नथिबा अभियोग होईछि। कटक जिला नरसिंहपुर ब्लॉक रे एभली घटना नजर को आसीछि। जेमादेवपुर गाँवर कार्तिक साहू पत्नी लिप्सा प्रधान गत 28 तारिख में नरसिंहपुर एक घर हस्पिटाल गोटे कन्या संतान को जन्म देते किंतु आयुष्मान कार्ड रे लिप्सा नाम नथिबारु मागଣା चिकित्सा बदल में 20,000 टंका अर्थ दे चिकित्सा करने पड़ता। महिला स्वामी धार करज कर लिप्सा चिकित्सा कराइथिले बोली खबर मिली। परवर्ती खबर भुवनेश्वर लोअर पीएमजी रे शिक्षकों गर्जन 2 दफा दाबी नहीं राजरास्ता को ओह्लैले कनिष्ठ शिक्षक। हाथ चौक बदल में प्ला कार्ड शिक्षादान परिवर्ते हक और अधिकार पर चली लड़ई। एने भुवनेश्वर लोअर पीएमजी रे रणहुंकार देइछन्ते कनिष्ठ शिक्षक वृंद। गत 2023-24 चाकरी पाइथिबा शिक्षकों को सरकार रेगुलर करुनथिबा अभियोग होईछि। रेगुलर दाबी नहीं हजार हजार संख्यार कनिष्ठ शिक्षक राजरास्तार आंदोलन करुछन्ति। सेहीपरि बाल बाटिका पई नुआ पोस्टिंग देबाको दाबी होईछि। परवर्ती खबर 7 विभाग 1248 जन नवनियुक्त नियुक्ति पत्र प्रदान कले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली 7 विभाग 1248 जन नवनियुक्त नियुक्ति पत्र प्रदान करिसेंति। भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर रेल ऑडिटोरियम रे अनुष्ठित यह कार्यक्रम रे विद्यालय और गणशिक्षा विभाग 826, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 178 जन को नियुक्ति पत्र दि जाइछि। सेहीपरि दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग 81, वाणिज्य परिवहन विभाग 63, पंचायती राज विभाग 49 जन को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सहित अबकारी विभाग 32 एवं श्रम और राज्य कर्मचारी बीमा विभाग 19 जन को मिली नियुक्ति। परवर्ती खबर नियुक्त हेले सीडीएमओ। दीर्घ दिन खाली पड़ा पदवी पूरण होईछि। 17 जिले में सीडीएमओ नियुक्त करिसेंति राज्य सरकार। यह सहित 3 जिले में सीडीएमओ अदल बदल होईछि। राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षर ए संपर्कित निर्देशनामा प्रकाश पाई। परवर्ती खबर सीएमओ नारे ठकई। सीएम ऑफिस कर्मचारी परिचय दे भुवनेश्वर में टंका आदाय करने सहित बदलीर धमक मिलूछि। मु सीएम ऑफिस कहूली 2 लाख टंका नदेले मालकानगिरी पठाईदेवी। जन अधीक्षण जंत्री को एभली ढंग से धमक दे 2 लाख टंका ठकी नहीं जन व्यक्ति। एने गत 3 तारिख में भुवनेश्वर एयरफील्ड थाना अभियोग करिसेंति प्रताप। परवर्ती खबर भुवनेश्वर उद्घाटित है मागଣା न्यूरो चिकित्सा केन्द्र। गतकाली भुवनेश्वर पोखरीपुट स्थित रामकृष्ण विवेकानंद प्रतिष्ठान परिसर में एक निःशुल्क मागଣା न्यूरो केन्द्र उद्घाटित हो जाइछि। उक्त केन्द्र को उद्घाटन करिसेंति स्नायु विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यप्रकाश चौधरी। मासर प्रथम और तृतीय शुक्रवार उक्त केन्द्र में सकाळ 9 घंटिका ठारू 11 घंटिका पर्यंत बिना देय न्यूरो सेवा जोगाई दिया बोली डॉक्टर चौधरी सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर वर्षकर रिपोर्ट कार्ड देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। उत्कर्ष और निमापड़ा सम्मिलन में वर्षकर रिपोर्ट कार्ड देले उपमुख्यमंत्री। निर्वाचन बेले कथा देइथिली ऑफिसर आपनक दांड को जिबे। 11टी विभाग 33 जन ऑफिसर को सामना को आनिछि बोली सम्मिलन में प्रभाती परिडा कहउछन्ति। परवर्ती खबर रथयात्रा पर स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र गाइडलाइन। कोविड स्थिति में रथयात्रा पर स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र निर्देशावली। रथयात्रा पर कोविड भली लक्षण थिले रथयात्रा देखा जावाक बारण कला स्वास्थ्य विभाग। थंडा लक्षण थिबा व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति और कोमोरबिडिटी बा गुरुतर रोग रहिथिबा लोकंकु रथयात्रा जिबाकु बारण करिछि स्वास्थ्य विभाग। आउ जेउ माने जाउछन्ते सेमाने मास्क पिंधिबा और हाथ धोइबा, स्वच्छ पानी पीबा को गुरुत्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर आज कमिला सुना दर। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुनार दर 69,600 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 91,300 टंका छुईची। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 69,600 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 91,300 टंका को पहुंची। परवर्ती खबर ब्रह्मपुर में लज्जा 2 नाबालिका गण दुष्कर्म अभियोग। गंजाम जिले में एक अभावनीय घटना घटी। गोलंथरा थाना अंचल एक ग्रामर 2 संपर्कीय नाबालिका भौणी को उठाई नहीं
ଦୁଇ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ବାରମ୍ବାର ଗଣବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ନେଇ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଏମଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ସମ୍ମାନିତ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ସମ୍ମାନିତ। ତାଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘର ସାସାକାୱା ପୁରସ୍କାର 2025 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନିଭାରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି।